नमस्कार सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, मैं हाँ मनीष बियाला ते तुसी वेख रहे हो पंजाब नाउ न्यूज़ अपडेट। अज खास तौर पर कुछ खबरां जड़ियां ने वो तुहाडे नाल सांझियां करनियां बनदियां ने। सब तो पहला दिल्ली की गल करते हैं। दिल्ली दे विच जिस तरीके की सियासत ने अपना रंग दिखाया है, 2 बार बुरी तरीके नाल दिल्ली की विधान सभा हार चुकी बीजेपी ने जिहड़ा हुण नवां पैंतड़ा खेडिया अते जिस तरीके नाल लोक सभा ਅਤੇ राज्य सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਂਤਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जी लगातार दूसरिया स्टेटा के दिल्ली का काम काज दिखा के कोशिश कर रही सी कि असी उन्होंने भी जाके अपनी जगह बनाईए, हुण दिल्ली के भी काम करन तो मुहताज होकर रह जाएगी। क्योंकि हुण फाइलां जदों भी कोई डिसीजन लेना है, सब तो पहला फाइलां जिहड़ियां ने वो लैफ्टिनेंट गवर्नर कोल जाणगियां अते लैफ्टिनेंट गवर्नर किन्ने दिन अपने को रखते हैं, क्यों रखते हैं, किहड़ी गल्लों नहीं उहदे उत्ते दस्तखत करते, उहदी भी जांच करवाउणी जां उहदे बारे सवाल भी करना जिहड़ा है उहदा भी हक जिहड़ा है हुण अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार दे कोलों खो लिता गया है। नवें बनाए गए जिहड़ियां कंस्टीट्यूशन दे विच नवीं अमेंडमेंट कीतियां गईयां ने, उन्हां दे मुताबिक हुण अरविंद केजरीवाल अपने एक भी सवाल जिहड़ा है जां अपने तौर ते एक भी इन्वेस्टिगेशन जां एक भी इहो जिहा प्रोटेस्ट जिहड़ा है लैफ्टिनेंट गवर्नर के सामने नहीं कर सकता, जिहदे नाल वो दबाव बना के पुछ सकन कि तुसी साडी फाइल नूं अजे तक दब के क्यों रखिया। ना ही उसकी जांच करवा सकते हैं तो ना ही विधान सभा दे विच उहदे बारे कोई अपने वालों किसी भी तरीके का केस जिहड़ा है उसनूं हाईलाइट कर सकते हैं। कह सकते कि लंबे समय तो जिहड़ियां गल्लां कीतियां जा रही सन कि इक्को एक स्टेट जिहड़ी अपने आप च स्टेट नहीं हैगी ਅਤੇ अपने आप कह सकते एक लिमिटेड ਸਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ आम आदमी पार्टी काम कर रही सी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ भी ਹੁਣ राजनीतिक ग्रहण ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ग्रहण ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ आम आदमी पार्टी ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। राज्य सभा ਅਤੇ लोक सभा ਦੇ ਵਿੱਚ जिस तरीके ਨਾਲ आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ पेशे तो कई वकील MP ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ इस वेले विरोधी धिर ਦੇ ਵਿੱਚ बैठे ने, उन्हों का अक्सर ये गल करनी बनती सी ਅਤੇ उन्होंने कीती भी है कि जिस तरीके नाल संविधान नूं खेडन की कोशिश की गई है, जिस तरीके का पैंतरा इत्थे खेडन की कोशिश की गई है, वो अपने आप च ही कई इहो जिहे भंबल ऊसे पैदा करता है, जिहदे नाल ये समझ नहीं आउंदी कि असी जिहड़ा विधान सभा दीआं वख-वख धरावां ने उन्हां नूं ही आपस दे विच जिहड़ा है लड़ाउण की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे बुद्धिजीवियों का यह भी मनना है कि अगर इसनूं बड़ी ही समझ दे नाल तैयारी दे नाल सुप्रीम कोर्ट दे विच चुनौती दी जाए, भावें कि लंबा समा उत्थे लगेगा, पर अपने आप च जिहड़ी ये नवीं अमेंडमेंट कीतियां ने, ये अमेंडमेंट जिहड़ियां ने ये टिक नहीं सकणगियां। ये अपने आप च कह सकते हैं हाल दी घड़ी हैडलाइन इहो बनती है कि दिल्ली सरकार दे पर जिहड़े ने वो कट दिते गए ने ते जिहड़ी दिल्ली सरकार लगातार ये दस्सण दी कोशिश करती सी कि असीं बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जां दूसरिया स्टेटां नूं भी असीं दिल्ली वांगू अगर साडी उत्थे सरकार बनदी है तो असीं करांगे, उन्हां नूं दिल्ली दे विचों ही काम करन तो रोक दिता गया है। बीजेपी जिहड़ी लगातार ये गल कर रही सी कि असीं देश भगत दी पार्टी हैगी हैं, उस तरीके नाल आम आदमी पार्टी ने कहा कि असीं देश भगती का सिलेबस लैके आउने आ। जिस तरीके नाल आम आदमी पार्टी पिछले कुछ कह सकते हैं महीनों तो लगातार एक कदम अगे चलने की कोशिश कर रही सी, जां जो भी अपने आप च लोगों के प्रति एक मैसेज जिहड़ा बीजेपी वालों दिता जाता सी, उसनूं एक कदम अगे जाके आम आदमी पार्टी जिहड़ी खेडन की कोशिश कर रही सी, शायद उसनूं एक वड्डी ब्रेक लाउण की कोशिश की गई है। क्योंकि इत्थे एक गल बड़ी जिहड़ी है वो चिंतित हैगी है, जिहदे उत्ते खुल के गल की जा रही है कि जिस तरीके नाल वख-वख पार्टियां जिहड़ियां ने राम मंदिर नूं लैके किंतु परंतु करदियां रहियां, आम आदमी पार्टी ने कोई किंतु परंतु उहदे उत्ते नहीं कीता। अते जदों
ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਮੰਗਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਲਾਲਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਪੈਂਤਰਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ। 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਮੀਦ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਤਗਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਵ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 3600 ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਲਾਵੇਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਵੇਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੰਬਲ ਊਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਭੀੜ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਕੇਸਿਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1291 ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 1291 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 891 ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਲੋਕ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਾਮਝਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਕਹਿਣ ਨੂੰ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 500 ਬੈੱਡ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਏ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਬਲਾਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 118 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲਾਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, 2-2 3-3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦਾ 250 ਰੁਪਇਆ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਅਗਰ ਲੋਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 31,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਤੇ ਅਗਰ 31,000 ਦੀ ਸਾਡੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 31,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਉਹ 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਅਗਰ 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅੰਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ 1000 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। 1000 ਦਿਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਖੀਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਮੀਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਾ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਿਮਟਿਡ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਰੋਕਥਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਚੱਕੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪੁੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਘੁੰਮਿਆ ਤਾਂ ਤਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਸਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਘੁੰਮਿਆ ਤਾਂ ਤਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਸਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਤਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।